सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। पहला सुच्चा आप होए, सुच्चै बैठा आए। सुच्चे अग्गै रखे ओन, कोई ना पिटियो जाए। पहला सुच्चा आप होए, सुच्चै बैठा आए। सुच्चे अग्गै रखे ओन, कोई ना पिटियो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हजूर गरीब नवाज, चवर छतर तख्त दे मालक, खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, दातार पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, अकाल पुरख मालक दी पावन गोद अंदर सज बैठे गुरु के प्यारे सवारे खालसा जी। साहिब दे तरस दे सदका गुरु नानक पातशाह दी पावन अगम्मी बाणी आसा की वार दी लड़ीवार विचार सरवण कर रहे हो। आओ साहिब दियां रहमतां दे सदका अज 19वें पावन सलोक दी प्रारंभता है। हजूर दे अगे अरदास करो, मालक जी तरस करियो, कलयुगी जीव हाँ, जिस तरह दे भी हाँ पर आप जी दे हाँ। मन बिरतियां सुरत इंद्रियां दी एकाग्रता दिओ जी। प्रेम भावना प्रीत प्रतीत दी दात दे के तरस करियो, कुछ कहन सुनन दा बल दिओ। आओ जितने गुरु की गोद गुरु के चरण पकड़ के बैठे उच्चारण करो, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सलोक महला पहला। धन दातार श्री गुरु नानक देव महाराज जी अज की इस पावन लड़ी के तहत जिस तरह पिछले 16वें श्लोक के अंदर 17वें श्लोक अंदर 18वें श्लोक अंदर ये लड़ी जिहड़ी है वो चल रही है। 16वें श्लोक च भी सतगुरां ने उस ब्राह्मण नूं खतरी नूं ये समझाया कि तू मलेच्छां दा धन लैना, मलेश धान ले पूजह पुराण। मलेशां दा धन लैके तू पुराणा दी पूजा करदा। फिर अपाख्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौंके उपर किसै ना जाना। एक पासे तू कुट्ठा खाना मांस खाना, उन्हां दा हलाल कीता। दूजे पासे घरे आके तू कारां कढदा, घरे आके तू खतरी ब्राह्मण बन जाना। फिर उस तो अगे साहिब जी ने दुनी चंद नूं ते उन्हां ब्राह्मणां नूं जो श्राद्ध खा खा के फिटे सी उन्हां नूं समझाया। फिर सतगुरां ने यह भी समझाया जिहड़े सूतक ते पातक मनदे सी उन्हां घरे सूतक लगा सी रोटी नहीं खानी, उन्हां घरे पातक लगा सी रोटी नहीं खानी। तां दातार गुरु नानक पातशाह इसे लड़ी के तहत अज भी समझाउंदे श्राद्ध खाण आया ब्राह्मण जब वैसे किसी कारज किसी खुशी गमी के समय ते भोजन छकन आया पंडित जिहड़ा वो की कुछ करता है। तो एक सिर्फ बाहरी तन की सुचमता लै करके वो कई प्रकार के अडंबर करता है। पर साहिब जी अज दे इस पावन सलोक अंदर जिथे बाहरी तन की सुचमता के उत्ते कटाक्ष भी करते हैं, पर माफ़ करियो समझ आपो अपनी है, उत्थे ये भी मतलब नहीं भी सतगुरां ने कहा तन की सुचमता रखनी नहीं, बिल्कुल भी तुसी हथ ना ही धोवो कोई फर्क नहीं पैंदा, जां तुसी जिवें दे मर्जी मैले कुचैले गंदे बन के रहो, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। ये इहदा अर्थ नहीं है। इहदा अर्थ भाव ये है सतगुरां ने जो अज समझाउणा है, एक वो है जिहड़ा सिर्फ बाहरी सुचमता तक रह गया पर अंदरली सुचमता तक ना पहुँचया। मैं फिर जिक्र करा, ऐसा ना होवे असीं जे कोई बाहरी सुचमता रखदा है तो उन्होंने कई बार आपां ये सलोक पढ़ के सुनाउण लग पैंदे आ भी सतगुरां ने कहा बाहरी सुचमता ते सारा कुछ कर्म कांड है ते तेरे अंदर ही नाम नहीं वसिया। ठीक है, साहिब जी यही कह रहे हैं, पर असीं किसी नूं कह दईए तेरे अंदर नाम नहीं वसिया, इहदा मतलब ये नहीं कि जे मेरे अंदर नाम नहीं वसिया तो मैं हुण कहां मैं तो गुरु साहिब की ताबिया जाना तो मेरे हथ धोण का की फायदा, मेरे अंदर तो नाम वसिया नहीं, इस करके मैं हथ भी नहीं धोवांगा। ये अत की बेवकूफ़ी है। सो खैर नाल नाल कुछ बेनतियां जो साहिब जी कहते ने, प्रारंभता करदे पहला सुच्चा आप होए, सुच्चै बैठा आए। हुण पंडित ब्राह्मण भोजन छकण गया, पहला सुच्चा आप होए। वो पहला अपने घर दे विच चंगी तरह सुच्चा हो के नहा धो के
ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਉਡੰਗ ਕੇ ਐਨ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਠੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਐਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਐਨ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਬਣਾਈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵਿਛਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਪੋਚਾ ਮਾਰਿਆ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਦਾ ਪੋਚਾ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੇਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਐ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਧਵਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਝੀ, ਉਹ ਘਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਓਨ ਕੋਏ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੋਹਣਾ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂਕੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁੱਚਾ ਭੋਜਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਥਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ 36 ਪਕਵਾਨ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਟਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਏ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਬਸ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੂਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਏ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੈ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੀਵਿਆ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਸ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਸੀ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਮਨਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ,
ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਭਾਵਨਾ, ਖਿਆਲ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਭੀ ਹੋਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਲੋਭੀ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ ਅੰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਦਵੇ, ਪਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਨਸ ਜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, 4 ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਇਓ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਸਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ, ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਸਲੋਕ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਝੂਠੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫੜੋ ਜੀ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫੜੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਫੜਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਵਰਤਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਾਸ ਵਰਤਾ ਲੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਲਾਸ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੇਲੀ ਜਾਣੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ 100 ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ,
ਇਹ ਛਕਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਸੁਚਮਤਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਤਲੀਆਂ ਮੂਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦੇ। ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਆਉਣੇ। ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਚਾਦਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਗ ਪਲਟਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਓਨੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਮਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਫੜ ਲਏ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲਾ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਟੀਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਮਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਣ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਗ ਭੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਐਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਮੁੜਦੀ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੀ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ,
ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇਹ ਗੁਰੂ का ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਚਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਡਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ 99% ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੱਥ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੀ ਪਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਕਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਹਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਕੋਹਥੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਹਥੀ ਭਾਵ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮਲ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਮਲ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਮਾੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ। ਬੈਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਢਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਘੜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਘੜਿਆ, ਸਭ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੂਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਬ ਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਭਾਵ ਘਿਓ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਵੇਹਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਘਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੱਗ ਕਰਨ ਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਿਓ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਲਾਦ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਤੇ ਥੁੱਕ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਥੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਮੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੁੱਕ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਊਚ ਰਹੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹੈ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹੈ ਜੋ ਖਾਹੇ। ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਖਾ ਲੈਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਕਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮਲੀਨਤਾ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਥੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੁੱਕਦੇ ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤਾ ਰੂਪ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਥੁੱਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹਣਤਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਣਤਾ ਰੂਪ ਥੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ 19ਵੇਂ ਬਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।